салом тамошобинони гиромӣ, хулосаи хабарҳои муҳими 14 ноябри тоҷикистонро аз пойгоҳи хабарии бомдод бароятон пешкаш мекунем. шурӯъ мекунем аз як нигоҳи кӯтоҳ ба сархати хабари муҳими рӯз дар ин барнома. авбошҳо боксёри машҳури тоҷик Меҳрубон Сангиновро бо корд захмӣ карданд. дасти кам 6 кушта ва 10 захмӣ бар асари таркиш дар маркази Истанбул. Абдуқодир Талбаков: артиши Тоҷикистон бояд бо дронҳо қавӣ карда шавад. тоҷикҳо хафа шудан гиред, вале рек ҷои ҷавро гирифтан наметавонад. рустами эмомалӣ ба чемпиони бокси ҷаҳон Шавқат Раимов хона тӯҳфа кард. ва акнун тафсилоти хабарҳо. мушзани 26-солаи тоҷик ва раиси федератсияи бокси шаҳри Душанбе Меҳрубон Сангинов, ки солҳои охир дар Амрико машқу ҳунарнамоӣ мекунад, ҳадафи ҳамлаи авбошон қарор гирифта 2 зарби корд хӯрдааст. дар ин бора рӯзи 14 ноябри соли 2022 худи варзишгар ба хабаргузории Азия Плюс хабар додааст. бино ба нақли ӯ, ҳамла рӯзи 2 октябри соли 2022 дар шаҳри Душанбе вақте рӯй дод, ки ӯ барои хабаргирии наздиконаш ба ватан омада буд. Меҳрубон Сангинов мегӯяд, баъди ин ҳамла дар бемористони ёрии таъҷилӣ дар Душанбе ҷароҳӣ шуд ва 3 ҳафтаи дигар таҳти табобат қарор дошт ва ӯро дар Амрико давраи барқароршавӣ ё реабилитатсияро гузашта истодааст. Меҳрубон Сангинов бо изҳори таассуф гуфт, ки ин ҳамла ва оқибатҳояш боиси лағви набарди навбатии ӯ барои дарёфти мақоми довталаби унвони қаҳрамони тибқи фарзияи Иттиҳодияи умумии ҷаҳонӣ бок шуд. ин набард мебоист моҳи декабри соли ҷорӣ дар Орландои Амрико доир мешуд. Меҳрубон Сангинов бори охир моҳи июли соли 2022 мушзани колумбиягӣ Дженер Гонсалесро шикаст дода дар рейтинги Иттиҳодияи ҷаҳонии бокс аз зинаи 14 ба зинаи 9 баромад ва ҳуқуқи мубориза барои мақоми довталаби унвони қаҳрамонии ҷаҳонро ба даст оварда буд. вале ин набард, ки як моҳ баъд мебоист доир мешавад, ба сабабҳои аз Меҳрубон новобаста лағв карда шуд. Меҳрубон Сангинов ба Азия Плюс нақл кардааст, ки қабл аз ин набард рухсатӣ гирифт ва барои хабаргирии наздиконаш ба Душанбе омад ва ҳеҷ аз гӯшаи хаёлаш намегузашт, ки бо ӯ дар зодгоҳаш мутаассифона чунин ҳодисае рух медиҳад. Меҳрубон ҳодисаро чунин нақл кард: шоми 2 октябр дар шаҳр як гурӯҳи бачаҳо ба чанд меҳмони пойтахт часпида буданд. ман ба онҳо ҳамин қадар гуфтам, ки бо меҳмонон набояд чунин муносибат кунанд. дар посух ин бачаҳо ба ман ҳамла карданд ва яке аз онҳо ба ман 2 зарби корд зад. Меҳрубонро ба бемористони ёрии таъҷилӣ бурданд ва табибон дар қисмати чапи қафаси синаи ӯ захми кордро ташхис карда, ӯро оҷилан ҷарроҳӣ карданд. баъди ҷарроҳӣ ба ӯ тавсия доданд, ки аз 2 то 4 моҳ бояд таҳти назорати табибон табобат бигирад ва давраҳои барқароршавиро гузарад. Меҳрубон мегӯяд, баъди он ҳодиса 3 ҳафта дар Душанбе монд. баъдан ба далели вазъи саломатиам барои барқароршавӣ ба Амрико парвоз кардам. мушзани машҳури тоҷикро ин ҳодиса сахт маъюс кардааст, чунки боиси лағви набарди барояш хеле муҳим шуд. ҳайф, чунки ман то ин набард роҳи тӯлонеро тай карда будам, то ки ин мақомро ба даст оварда кишварамро дар саросари ҷаҳон муаррифӣ кунам. мухлисон ҳаррӯз бароям менависанд, ки куҷо гум шудам ва ман ба мухлисонам мефаҳмонам, ки ман куҷо гум шудам. шукри худо, ки зинда мондам. ин ҳама мақому чизҳои дигарро боз метавонам ба даст биёрам. ҳатман саломатиамро барқарор карда аз нав ба майдон мебароям ва аз шарафи кишварам ҳимоят мекунам. мақомоти Тоҷикистон то кунун дар бораи ин ҳамла ба варзишгари машҳури тоҷик дар Душанбе ягон хабаре нашр накарданд. дар бораи ки будани ҳамлагарон ва рафти тафтиши ин парванда низ маълумоте то ҳол дар даст нест. вале Меҳрубон Сангинов изҳори боварӣ кард, ки мақомот ин ҳамлагаронро ҷазои сазовор хоҳанд дод. дар натиҷаи таркиш дар кӯчаи ҳамешапури издиҳоми Истиқлол дар паҳлӯи майдони Тақсим дар маркази Истанбул, бузургтарин шаҳри Туркия, дасти кам 6 нафар кушта ва 81 нафар захмӣ шуданд. таркиш наздикиҳои шоми 13 ноябри соли 2022 соати 16:20 ба вақти маҳаллӣ рух дод. ба гуфтаи шоҳидон, таркиш чунон қавӣ буд, ки садояшро ҳатто дар маҳаллаҳои ҳамсояи Бешиктош ва Шишлӣ ҳам шуниданд. вазири корҳои дохилии Туркия Сулаймон Сойлу гуфт, гумон ба шаванда аллакай дастгир шудааст. ноиби раисҷумҳури Туркия Фуат Оқтой ин ҳамларо кори дастаи террористон хонда гуфт,
آنها حتما برای این کار کردهشان جواب خواهند داد. اختای گفت حمله را یک زن انجام داده است. او همچنین خبر داد که تا حال از 81 نفر آسیب دیده 39 نفر را از بیمارستان بعد از رسانیدن یاری طبی جواب دادند، ولی وضع 2 نفر از مجروحان خیلی وخیم است. در عموم در جای حادثه 4 نفر به هلاکت رسیده، 2 تن دیگر در بیمارستان جان دادند. رئیس جمهور ترک رجب طیب اردوغان در نشست خبریش حمله استانبول را حمله بزدلانه نامید و گفت که این حمله بوی ترور میکند. وزیر عدلیه ترکیه باقر بازداغ به ژورنالیستان گفت زنی که به انجام حمله گمانبر می شود در یک خرق در کوچه استقلال بیش از 40 دقیقه نشسته، همگی چند دقیقه پیش از ترکش آنجا را ترک کرده است. گمان می رود که بمب را از همین زن در روی آن خرق گذاشته رفته است. CNN ترک با تکیه به منابعش خبر داد که حمله از جانب تروریست مرگ طلب انجام داده شده است و مواد ترکنده در بارخلطه یک زن بوده است. این خبر را شبکه‌های تلویزیونی خلق تیوی و اودا تیوی نیز تصدیق کرده عکس زن متهم را نشر کردند. در عکس زن رولمال در سر تصویر یافته است که در تن شیمی کاموفلاژ دارد اما گردنش اوریان است. صبح 14 نوامبر وزیر داخلی ترکیه سلیمان سویلو از بازداشت نفری خبر داد که مواد ترکنده را در کوچه استقلال گذاشته است. سویلو حزب کارگر کردستان را در این حمله عیبدار کرد. حزب کارگر کردستان یک گروه جنگی است که برای تشکیل دولت مستقل کردستان مبارزه میبرد. این سازمان را اتحاد اروپا و امریکا سازمان تروریستی اعتراف کردند، اما رسما تا این لحظه یگان گروه مسئولیت حمله استانبول را به دوش نگرفته است. در پی حمله استانبول علیه کشورهای زیاد دنیا به ترکیه اظهار همدردی و همراهی کردند. سخنگوی کاخ سفید کارین ژان پیر گفت امریکا در این لحظه ها در راه مبارزه با ترور در کنار همپیمان خود از پیمان حربی ناتو ایستاده است. پرزیدنت فرانسه ایمانوئل ماکرون در توییتر به زبان ترکی نوشت ما با شما همدردیم، ما در مبارزه با تروریسم در کنار شماییم. کشورهای زیاد دیگر از جمله پاکستان، ایتالیا و یونان نیز به ترکیه اظهار همدردی و همدلی کردند. عبدالقادر طلبکوف ژورنالیست تاجیک و مدیر کتابخانه لاهوتی روز 14 نوامبر سال 2022 در یک مطلب در فیسبوک با در نظر داشت تجربه جنگ روسیه و اوکراین که اهمیت نسل نو سلاح را در جنگ‌های معاصر برجسته کرد، خواستار با هواپیماهای بی‌سرنشین معاصر قوی‌تر کردن اقتدار حربی قواهای مسلح تاجیکستان شده است. او می‌نویسد تجربه جنگ روسیه و اوکراین نشان داد که در زمان معاصر درون و یا طیاره‌های بی‌سرنشین نقش حل کننده دارند. از این رو با در نظر داشت تشدید مناسبتمان با بعضی همسایه کشورها باید حتما نهاد مخصوصی در ترکیب جزء اتم‌های ارتش کشورمان سازمان داده شود. تأسیس فاکولته اپراتور درون در دانشکده حربی نیست از منفعت خالی نیست. ما گفتیم و باز ارتشداران ارشد خوبتر میدانند. این پیشنهاد عبدالقادر طلبکوف موج واکنش‌های گرم را به دنبال داشت. اکثر آن را پیشنهاد به مورد و سر وقت و لایق دستگیری نامیده پشتیبانی کردند. ایران قبلا گفته بود که چندین کشور از جمله تاجیکستان خواستار خریداری هواپیماهای بی‌سرنشین ایرانی شدند. همین طور ماه سال جاری ضمن بازدید گنرال باقری از تاجیکستان، رسانه‌های ایران از افتتاح یک کارخانه مشترک تولید درون‌های ایرانی نو ابابیل 2 در دوشنبه خبر داده بودند. ولی این بار اول است که یک مقام بلندپایه ایرانی علیه به تاجیکستان دادن مقداری از درون‌ها را تصدیق می‌کند. ماه سپتامبر سال 2022 در مرز تاجیکستان با قرقیزستان درگیری‌های خونین سر زد که از دو طرف بیش از 140 کشته و حدود 750 زخمی به جا گذاشت. جانب قرقیزستان در جریان درگیری‌ها از هواپیماهای بی‌سرنشین ترکی تمغه بیرقدار زیاد استفاده برد و در دو حمله این درون‌ها در جماعت افشقلچه 18 ساکن ملکی کشته شدند. آن روزها در سگمنت تاجیکی شبکه‌های اجتماعی بسیاری‌ها از مقام‌های حربی تاجیکستان می‌پرسیدند که آن کارخانه مشترک تولید درون‌های ایرانی چی شد و چرا جانب تاجیکستان در این جنگ با قرقیزستان این درون‌ها را استفاده نبرد. شورای ورزش و بلاگر روس وسیل اوتکن در کانالش در یوتیوب دیگر باره درباره در عموم فوتبال تاجیک و من جمله پیرومان مخلصان تاجیک با یک لعن نامناسب کنایه زد. اوتکن گفت بعد شرح قبلیش درباره بازی دوستانه در پیش استاده تیم ملی روسیه با تاجیکستان به یورش تاجیکان روبرو شده است. اوتکن قبلا گفته بود که مشکل اساسی برای فوتبال بازان
روسیه در بازی با ضد تاجیکستان نه هنر و مهارت فوتبال بازان تاجیک بلکه ذخیره کردن آب نوشیدنی است. منظور اوتکین این بود که اگر فوتبال بازان روس به آب نمانند شکست دادن فوتبال بازان تاجیک برایشان دوکارادو است. در برنامه نوش در یوتیوب اوتکین گفت این حرفای او تاجیک‌ها را به خشم آورده است. او در این برنامه‌اش هم با طنز و کنایه زیادی گفت یک هفته پیش من گفتم که تیم روسیه امکان انتخاب حریفان را ندارد. بعد این در صفحه‌های من در شبکه‌های اجتماعی یورش‌های تاجیک‌ها سر شد. مردم به چه سبب از این گپ من که باید با خود آب نوشیدنی بگیرند خود را تحقیر شده ایست کردند. مرا ببخشید ولی من 4 دفعه به تاجیکستان رفته بودم و هر دفعه که من به آنجا پرواز میکردم به من میگفتند که آب را باید فقط از ظرف بنوشم. من نمیفهمم که اینجا چه جای خفه شوی دارد. خلاصه در آسیا میانه مخلصان خیلی خونگرمند. هر چی خفه میشوند. تاجیک‌ها اگر با همین خفه شدن گیرید. به شما برای رکورد در مسابقه های آسیا ولی اینکه ما به جای سفر به چمپیونات جهان باید بازی های دوستانه کنیم ببخشید ولی در این مورد به تعبیر یک کلاسیک ریگ جای جو را گرفتن نمیتواند. حالا از من باز برای کلمه ریگ هم خفه نشوند. دوستان عزیز ریگ شما خیلی ریگ خوب است. ریگ اولی درجه است. بعد شروع جنگ روسیه با ضد اوکراین فیفا و اویفا تیم روسیه را از حق اشتراک در مسابقه های بین المللی محروم کردند. تیم روسیه که حریفان دیگر رو پیدا کردن نتوانست وقتهای آخر رو به سوی تیم‌های آسیا میانه آورده است. روسیه ماه سپتامبر در بشکک با تیم قرقیزستان یک بازی رفیقانه انجام داده و از روزهای 17 تا 20 نوامبر در دوشنبه و تاشکند با تیم‌های ملی تاجیکستان و ازبکستان باز 2 بازی دوستانه دایر می‌کند. بسیاری از شارحان روس اقرار کردند که هرچند سطح فوتبال آسیای میانه پایین‌تر بوده تاجیکستان و ازبکستان با تعبیر پرزیدنت سابق فدراسیون فوتبال SSSR و روسیه ویاچسلاو کلاسکوف برزیلیا یا آرژانتین نیستند ولی برای تیم روسیه اول تجربه بازی با هر رقیب امکان پذیر بهتر از عموما به میدان نبرآمدن است. تماشابینان عزیز یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. شهردار دوشنبه رستم امامعلی روز 14 نوامبر سال 2022 شفقت رحیموف دستپرور مکتب مخصوص ورزشی ذخیره‌های المپی رقم 9 اوید به بوکس شهر دوشنبه را که اخیراً سزاوار کمربند قهرمان جهان طبق فرضیه IBF یا فدراسیون بین المللی بوکس و نخستین قهرمان جهان از تاجیکستان در بوکس کسبی شد شخصا به حضور پذیرفت و به او همچون نشانه قدردانی کلید خانه دوجرگی رو در پایتخت سپرد. رستم امامعلی اخیراً با صدور یک قرار به شفقت رحیموف برای نائل شدنش به مقام قهرمان بوکس جهان در پایتخت خانه دوجرگی تقدیم کرد. خدمات مطبوعات شهردار دوشنبه گفت رستم امامعلی شفقت رحیموف را برای سزاوار شدن به مقام قهرمان جهان تبریک گفته به او در مسابقه های آینده برای مظفریت تمنا کرده است. شفقت رحیموف 14 آگوست سال 1994 در شهر قرغونتپه در جنوب تاجیکستان به دنیا آمده است و در تالار ارخانگل میخائیل در شهر اکاترینبورگ روسیه مشق میکند. شفقت جان شاکرویچ رحیموف 3 کرته قهرمان بوکس تاجیکستان بوده. سال 2017 طبق فرضیه IBO یک سازمان دیگر بین المللی بوکس نیز عنوان قهرمان جهان را به دست آورده بود و تا سال 2019 عنوان قهرمانی را پیش خود نگاه داشته بود. شفقت رحیموف سانه 5 نوامبر در شهر ابوظبی پایتخت امارات متحده عرب در راوند نهم مجدن بریتانیا زلیفا بریترو به نکاوت فرستاده و بار نخست در تاریخ بوکس کسبی تاجیک صاحب عنوان IBF گردید. IBF یکی از بزرگترین سازمان‌های بوکس کسبی در جهان دانسته شده سال 1983 در امریکا تأسیس یافته است. در گذشته مشت‌زن‌های مشهور دنیا از قبیل جورج فورمن، ایوندر هولیفیلد، مایک تایسون، ولادیمیر کلیچکو سزاوار عنوان قهرمانی جهان طبق فرضیه IBF شدند. صبح 14 نوامبر سال 2022 ساعت 9:07 دقیقه به وقت تاجیکستان در حدود ولایت سوغد تاجیکستان، ولایت بادکند قرقیزستان و چند ولایت با سوغد همسایه ازبکستان زمین لرزه رخ داده. ساعت 06:36 دقیقه زمین در این منطقه 2 بار لرزیده است. نهادهای زلزله‌نگاری تاجیکستان هنوز در این باره اطلاعی ندادند ولی وزارت حالت‌های فوق‌العاده قرقیزستان و مرکز پیشبینی زمین لرزه‌های وزارت حالت‌های فوق‌العاده ازبکستان خبر دادند که مرکز این آفت طبیعی در حدود تاجیکستان جایگیر شده است.
خوشبختانه درباره یگان قربانی یا ویرانی بر اثر این آفت گزارش نشده است. زلزله‌نگاران ازبکستان خبر دادند که شدت زمین لرزه در مرکزش طبق جدول ریختر 3.8 بال را تشکیل داده. در حدود ازبکستان زمین با شدت 2 یا 3 بال لرزیده است. در همین حال وزارت حالت‌های فوق‌العاده قرقیزستان خبر داد که شدت زمین لرزه در ولایت بودکند 3.5 بال را تشکیل داده. ساعت 7:36 دقیقه به وقت محلی در این منطقه زمین لرزه تکراری رخ داده است. شدت زمین لرزه در دهه‌های اقصو و کمون نویه لیلک 3 بال و در دهه‌های ژنیش، ایسکرا، اندرک و در شهر رزاقوف تقریبا 2.5 بال را تشکیل داده است. تاجیکستان در یک منطقه زلزله‌خیز قاره آسیا جاگیر شده. هر سال در قلمروش صدها زمین جنبش ثبت می شود. یادآور می شویم دوم یولی سال 2021 بر اثر زمین لرزه در وادی رشت 5 ساکن نویه تاجیک‌آباد به هلاکت رسیده. در این نویه و نویه رشت بیش از 200 خانه خراب شدند. دادگاه ولایت ختلون مجگونه بیکماتووا یک زن ساکن دهه غلاوباد نویه خراسان را با جرم قتل بیرحمانه خوشدامنش بوبوکلانووا به 18 سال و 6 ماه زندان محکوم کرد. دوگانه او مدینه نور محمدزاده برای همدستی در این جنایت به 17 سال و 6 ماه زندان محکوم شده است. بنا به فریضه تفتیشات بیکماتووا و نور محمدووا نه فقط آن زن را در نزد نبیره خردسالش بوغی کرده کشتند، بلکه بعد کشتن او توسط تریزه به حجره دیگر در آمده 220 سامانی، یک تلفن موبیلی تمغه سامسونگ با ارزش 250 سامانی، یک جفت پایافزال زنانه با ارزش 25 سامانی و 2 جفت کرته و پاجامه مرحوم را دزدیدند. خود این دو زن محکوم شده و یا ادوکات و نزدیکان آنها برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی مرکز مطبوعات دادستانی کل تاجیکستان روز 12 نوامبر سال 2022 در شرح این پرونده پرسر و صدای قتل خوشدامن گفت بیکماتووا میجگونه ساکن جماعت دیهات غلاوباد نویه خراسان با دوگانه‌اش نور محمدزاده مدینه ساکن امین نویه با مصلحت پیشکی دست به آدمکشی با بیرحمی مخصوص و دزدی زدند. گفته می شود که میجگونه بیکماتووا از 25 ماه سال 2021 بنابر سبب در روسیه در مهاجرت کاری قرار داشتن شوهرش عبداللایف با 3 فرزند خردسالش در خانه استقامتی خسورش در دهه غلاوباد استقامت میکرد. در این دوره بین بیکماتووا و خوشدامنش بوبوکلانووا منتظم مناقشه‌های اویلوی سر می‌زدند و بنا به فرضیه تفتیشات بیکماتووا در دست خود مقصد گذاشته است خوشدامنش بوبوکلانووا را به قتل می‌رساند. پروکورور نویه خراسان به ضد این دو زن با اتهام کشتار با بیرحمی مخصوص و دزدی پرونده جنایتی آغاز کرده بعد انجام تفتیشات به دادگاه فرستاده است. با حکم دادگاه ولایت ختلون از 27 سپتامبر سال 2022 بیکماتووا بر اساس ماده های 104 قسم 2 و 244 قسم 2 کودش جنایی جمهوری تاجیکستان گناهکار دانسته شده. با دسترسی ماده 67 قسم 3 کودش جنایی جمهوری تاجیکستان نسبتش جزای نهایی در نمود محروم ساختن از آزادی به مدت 18 سال و 6 ماه با ادا نمودن جزا در کلونیای اصلاحی دارای نظامش عمومی تعیین کرده شد. نور محمدزاده بر اساس ماده های 104 قسم 2 بندهای 11 و 244 قسم 2 بندهای ب و گ کودش جنایی جمهوری تاجیکستان گناهکار دانسته شده. نسبتش جزا در نمود محروم ساختن از آزادی به مدت 17 سال و 6 ماه با ادا نمودن جزا در کلونیای اصلاحی دارای نظامش عمومی تعیین کرده شده است. تلگرام کانال اوینسیدنت که حادثه های فوق‌العاده با هواپیماها و چرخبالها را پیگیری میکند خبر داد که شب 11 نوامبر سال 2022 هواپیمای سمار دوشنبه شرکت روسی هواپیمایی اورالسکی اویالینی به سبب مشکلات تکنیکی نتوانست از فرودگاه کروماچ شهر سمار روسیه پرواز کند. گفته می شود تصمیم لغو این پرواز زمان گرفته شد که آن الکی با مسافرانش در خط پرواز قرار داشت. از خبر اوینسیدنت برمیآید که شب 11 نوامبر سال 2022 ساعت 22:50 به وقت مسکو در فرودگاه کروماچ سماره هواپیمای مسافرکش تمغه ایروبوس را از خط پرواز به سبب پاره محکم شدن دریچه اویاونیکا پس گردانیدند. تفصیلات دیگری حادثه دسترس نیست. درباره اینکه آیا بعد برطرف کردن مشکل فنی این هواپیما به دوشنبه پرواز کرد یا نه چیزی گفته نشده است. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه های ناخوش روز. 11 نوامبر سال 2022 تخمین ساعت 18:20 راننده автомاشین تمغه مرسدس بنز سلیمان شورجان سال تولدش 1996
ساکن نویه حمدانی هنگام حرکت از سمت جماعت دیهات مهنت‌آباد به سمت نویه واسه در حدود دهه گل‌آباد از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمدن نابالغ بیگفت رسول سال تولدش 2006 ساکن نویه واسه را پخش نموده است. در نتیجه نابالغ بیگفت جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی یکی در نویه فردوسی با عریضه مرد 30 ساله ساکن شهر دوشنبه مراجعت نموده است که ماه نوامبر سال 2022 مرد 38 ساله ساکن پایتخت با روی فریب به باوریش در آمده از او 361,000 سومانی گرفته وعده داده است که از بنای نو ساختمان واقع در شهر دوشنبه در مساحت 71 متر مربع خانه استقامتی گرفته می‌آید، اما نام برده وعده‌اش را اجرا نکرده مبلغ به دست آورده‌اش را به منفعت شخصیش صرف نموده است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 34 ساله ساکن نویه رودکی که پیش با ماده 244 کدش جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است با گمان غیر قانونی هی کرده بردن واسطه نقلیات دستگیر شد. نام برده 12 نوامبر سال 2022 تخمینا ساعت 00:24 دقیقه با راه پنهانی автомашین تمغه تویوتا کارولا رو که به مرد 62 ساله ساکن شهر دوشنبه تعلق دارد غیر قانونی هی کرده در کوچه شمسی پایتخت از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به جویبار آبگذر چپه کرده است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.